کو اپنی زبان میں سلیس ترجمہ، اے ایمان والو بچو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے خود بچو پھر بچاؤ کس کو؟ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ آج کی یہ تقریب سعید رت جگہ کے نام سے، تو رت جگہ کرے گا کون؟ رت جگہ میں رات جاگے گا، اپنی بیداری کا ثبوت دے گا۔ ابھی ہم مجلس سے اٹھیں گے اپنے بستر پر، علماء کرام اپنے بستر پر، آپ اپنے بستر پر، لیکن اصل جو رت جگہ ہوتا ہے وہ ہماری ماں بہنوں کا۔ اسی تعلق سے ایک حدیث پاک سناؤں گا، اس کے بعد علماء کرام کا نورانی قافلہ تشریف فرما ہے، ان کے مبارک زبانوں سے آپ حضرات اللہ اور رسول کی باتیں سنیں گے۔ لیکن حدیث پاک عرض کرنے سے پہلے درود پاک سنائیں گے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے عربی نہیں، اپنی زبان میں کر رہا ہوں تاکہ کچھ سمجھ لیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر شریف پر چلواتے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ حضور غیب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کہاں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب پڑی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور غیب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر بتاؤ عورتوں کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے سرکار، عورتوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے پردہ کرے، دوسروں کی نگاہوں سے بچے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر جواب تو ہے لیکن جواب پورا نہیں، جواب ادھورا ہے۔ اس کے بعد حضور غیب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف اشارہ فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر سے میرے سرکار نے فرمایا، اے عمر بتاؤ عورتوں کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عورتوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے پردہ کرے، دوسروں کی نگاہوں سے بچے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر جواب تو ہے لیکن جواب پورا نہیں، جواب ادھورا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور غیب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تم بتاؤ عورتوں کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے سرکار، عورتوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے پردہ کرے، دوسروں کی نگاہوں سے بچے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان جواب تو ہے لیکن جواب پورا نہیں، جواب ادھورا ہے۔ حضور غیب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، اے عثمان تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ پھر میرے سرکار اشارہ فرماتے ہیں مولا کائنات کی طرف، وہ مولا کائنات جن کی شان یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جن کی بڑائی یہ ہے، جن کی تعریف یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی باب
इशारा फरमाया, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ अली बताओ औरतों का सबसे बड़ा कमाल क्या है? हज़रत सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, औरतों का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो दूसरों की निगाहों से पर्दा करे, दूसरों की निगाहों से बचे। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, जो जवाब उमर अबू बकर सिद्दीक ने दिया, जो जवाब उमर फारूक आजम ने दिया, जो जवाब उस्मान गनी ने दिया, वही जवाब मौलाए कायनात भी दे रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ अली बैठ जाओ, जवाब तो है लेकिन जवाब पूरा नहीं, जवाब अधूरा है। ऐ मेरे सहाबा यहाँ से जाओ, जा करके कल इसका जवाब कल ला करके देना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी से निकले, अपने मकान पर तशरीफ ले गए। उमर फारूक आजम निकले, अपने मकान पर गए। उस्मान गनी निकले, अपने मकान पर गए। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने मकान पर पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद था, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, और जब कुंडी खटखटाई हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आकर के कुंडी का इशारा फरमाती है, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, इशारा फरमाते हैं, अना इब्ने अबी तालिब, मैं अब अली इब्ने तालिब, अबी इब्ने तालिब हूँ। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की का आवाज जब हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के कान में पड़ती है, दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोलती है आप तो क्या देखती हैं? मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे का रंग बदला हुआ है, बदमुर्दगी के चेहरे पर आसार है। मौलाए कायनात से हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज कहां से आ रहे हैं? हजरत मौलाए कायनात अर्ज कर इशारा फरमाते हैं, ऐ फातिमा नबी की बारगाह से आ रहा हूं, सैयदुल कौनैन की बारगाह से आ रहा हूं, शफीउल मुज़्ज़बीन की बारगाह से आ रहा हूं, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह से आ रहा हूं। हजरत फातिमा अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज जब आप नबी की बारगाह से आ रहे हैं तो आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ। हजरत फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा ने जब इतना पूछा, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा सहाबे किराम के मजमे में आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा जान ने कौन सा सवाल कर दिया? हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आज सरकार ने पूछा कि बताओ औरतों का सबसे बड़ा कमाल क्या है? तो कहा आप लोगों ने क्या जवाब दिया? कहा कि जब सरकार ने पूछा औरतों का सबसे बड़ा कमाल क्या है तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया? अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? उमर फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया? कहा सबों ने जवाब दिया लेकिन एक ही जवाब दिया। कहा क्या जवाब दिया? कहा सबों ने कहा, सरकार ने फरमाया बताओ औरतों का सबसे बड़ा कमाल क्या है? तो हम लोगों ने जवाब दिया कि औरतों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो दूसरों की निगाहों से पर्दा करे। कहा तो मेरे सरकार ने क्या फरमाया? मेरे अब्बा जान ने क्या फरमाया? कहा उन्होंने फरमाया जवाब तो है लेकिन जवाब पूरा नहीं, जवाब अधूरा है। तो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का इल्म देखिए। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मौलाए कायनात सच फरमाया। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा क्या तुम्हें इसका जवाब मालूम है? हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं, हाँ मेरे सरताज मुझे जवाब मालूम है। कहा फिर जवाब बताओ। कहा आप खाना खा करके आराम कीजिए, जब सुबह जाने लगिएगा तो जवाब लेकर के जाइए। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना दिया, खाना खाया, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन करवटें कहां से आती? वो मौलाए कायनात जिनके इल्म का इनकी शान है कि जब हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने मौलाए कायनात की बारगाह में सवाल किया था कि ऐ जिब्रील अली आपको सरकार फरमाते हैं अना मदीन, मैं इल्म का शहर हूँ, आप उसके दरवाजे हैं, आपकी इल्म की शान इतनी ऊंची है, तो बताइए जिब्रील कहाँ है? तो वही मौलाए कायनात है, अपनी निगाहों से अर्श लौहे महफूज तक देखा था, सिदरा तक देखा था, तहदुस सरा तक देखा था, शिमाल और जुनूब में देखा था, मशरिक और मगरिब में देखा था, और उठा करके हाथ रख दिया कि जिब्रील तुम ही हो। वो सरकार मौलाए कायनात की शान है। लेकिन आज फैसला करना है। फैसला क्या है इंशाअल्लाह अभी मैं बताता हूँ दो जुमले। हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह